नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक मो गपपेड़ी चैनल को स्वागत करुछि। आसंतु सुनिबा मो भिटामाटी गप। भागवत टुंगीर बारंडारे बसिचंती सुरंजन। जीए जहा बाटरे चली गलेनी सबु घर को जीवाको इच्छा नहीं तांकर। घर को गले एबे पुणी सेही आलोचना, बोर पुणी सेही जिद, आउ अनुपमार सेही सुखिला हताशिया आउ विकलिया चाहाणी। ए सबु भितरे बेसी होई गलेनी सीए। एई किछि दिन भितरे काहा मोह रखिबे आउ काहा मोह तुटेइबे। एणु मारिले ब्रह्म हत्या आउ तेणु मारिले गो हत्या, किंतु घर को तो फेरिबाकू पड़िबो, आउ किछि उपाय नहीं। सुरंजनक बापा शंकरषण चौधुरी थिले जमीदारिया लोक। बाटी बाटी संपत्ति थिला तांको हातरे। बंची थिला बेले जमीदारी ठाणी रे खर्च बार्च दान धर्म करी बहुत संपत्ति उड़ेइछंती। आउ जहा थिला सब भाई भाग बंटारे जाइछि। एबे जेतिकी बंचिछि ताहा समुद्ररु संखे। मरला बेले सेतिककु शंकरषण चौधरी निज धर्मपत्नी कमला देवी हातरे दायित्व देई कहिथिले, जहा जाइछि जाइछि, आउ जहा अछि सबु तुमको लागिला। मो बापा गोसेई बापा अमलर भिटामाटी जेमिति भगारी हाथ को न जाए। घरर ज्येष्ठ पुत्र बोली ज्येष्ठ भाग हिसाब रे ए घरटी मु उत्तराधिकारी सूत्ररु पाइछि। शंकरषण चौधरी मला बेलकु सुरंजनर बयस मटे 13 वर्ष। कमला देवी बाहागरर आउ छुआर पाठपढ़ा सब बुझी आसिछंती आजि जाए। से दिनर से जमीदारी थाट आउ नाही, किंतु निज दायित्वरु केबे पछ उंचा देई नाहंती कमला देवी। सेथिपाई कौनसी दिन मातृ आज्ञा को अवज्ञा करि पारंती नाही सुरंजन। सुरंजनर बाहागर परे बहु अनुपमा हातरे घरर दायित्व देई किछि मात्रारे निश्चिंत होई गले कमला देवी। जेउ दिन जानिले तांकर आगामी वंशधर आउ केतुटा मास परे तांको अगणारे पाद देबाकू जाउछि, से दिन आउ तळे पाद लागि नथिला तांकर खुशी रे। अनुपमा को आउ कुटा खंडिक 2 खंड करबाकू देई नथिले। से आयोजन आरंभ करि देइथिले कमला देवी। नाती पई सुनार खड़ू, चेन, मुदी, अंटा बिछा सबु बराद देई तैयारी करई आनिले। केबेठारु साइती रखिथिबा गोटिए बाघन सोनार पातमान बसई सुंदर पदकटिए मध्य तैयारी करिथिले नाती पई। किंतु विधिर विधान थिला किछि अलगा। अनुपमांकर झियटिए हेला, सबु सराग पानी फटका परि मिलई गला। कमला देवींकर सबु आयोजन पानी रे पड़ी गला परि लागिला तांकू। सुरंजनकर भी मनरे सराग नाही। जोठी बसिले चुपचाप, आग परि नाही कथाबार्ता रे। एमितिरे चलिला किछि दिन। कमला देवी अनुपमा को पाखरे बसी बुझाइले। गोटे दिन कहिले, सुण मा, मो बाहागरर केते वर्ष जाए भी पिलापिली किछि हेलानी मोर। डाक्तर औषध आउ टुणुका टुणिकी किछि काम कलानी। आउ पिला छुआ हेबनी भाभी तो गोसेई सासु तो ससुरंकु आउ थरे बाहा करिबा पई बाहारी थिले। तापरे मु मा मंगलांक व्रत रखिथिली। माँ को दयारु बाहागरर 5 वर्ष परे सुरर जन्म होइथिला। सेही माँ मंगला तते साहा हेबे, तू तांकरी व्रत रख। देखिबु आर थर को निश्चय तो कोଳରେ पुओटिए हेबो माँ। पुओटिए देबे माँ। झियो तो पर घर को चली जीव। पुओटिए नथिले पूर्व पुरुषर ए भिटामाटी को बंचेई रखिबो किए। मोर कोउ 6टा ना 9टा, सुरत गोटिए बोली पुओ। सबु आशा मोर तारी पाखरु। चुपचाप पत्थर परि बसिथिले अनुपमा। सासुक कथारे किछि उत्तर न देई सुरंजन कहिले, एइटा आउ संभव नुहे बोऊ। झियो जन्म बेले केते गुडी असुविधा पाई अनुपमार गर्भाशय को काढ़ी दिया जाइछि, नहेले तार जीवन प्रति विपद थिला। तते जणैबा पई साहस जुटेई पारु नथिली आजि जाए। पाद तळ माटी खसीगला कमला देवींकर। ए चौधरी वंश उपरे काहेकि एमिति कोप कले भगवान? ए वंश आगको बढ़िबो केमिति? मो कुल देवता कौन अपूजा रहिबे? मो पितृपुरुषंको पिंड दब किए? मो पितृपुरुषंको पिंड किए बाढ़ी दब? झियो तो बा होई पर गोत्री होई जीव। ए ढियरे कौन बिलुआ कुकुर डेइबे? ना ना, मु बंची थाउ थाउ ताहा हेबाकू देबिनी।
ତା ପରଠାରୁ କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦିନରାତି ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ସୁର ଆଉ ଥରେ ବାହା ହଉ। ପୁଅଟିଏ ନଥିବାର ଅଭାବ ବୋଧ ଯେ ବେଳେବେଳେ ସୁରଞ୍ଜନାକୁ ଉଦାସ ନ କରିଦିଏ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁପମା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିବେକ ବାଧା ଦିଏ ତାଙ୍କୁ। ଅନୁପମା ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ମନର ନିବୃତ୍ତ କୋଣରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ଘର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟା ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଲାଗେ ସୁରଞ୍ଜନକୁ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବେ। ବସିବା ଜାଗାରେ ଉଠିଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଆସି ବସିଲେ କମଳା ଦେବୀ। ତୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସୁର? ସୁରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀରବ। ଚୁପ୍ ରହି ତୁ କ'ଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ତୋ ପରେ ଏ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟିତା ଭାବେ ଏ ଘରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି? କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ? କିନ୍ତୁ ବୋଉ, କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତୋର ବାହାଘର ହେବ। ଝିଅ ମୁଁ ଠିକ୍ କରି ଆସିଛି। ଅନୁପମା ଏ ଘରେ ଯେମିତି ରହୁଛି ସେମିତି ରହିବ। କେହି ତା ଅଧିକାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହି ଅଧିଆ ପଡ଼ିବି, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ବାହାଘର ସରିଗଲା ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଚାରୁଲତାଙ୍କ ସହ। ବାହାଘରର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷରେ 4 ମାସର ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅନୁପମାକୁ। ସେ ଆଗ ପରି ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ଶୋଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅଧିକାର କ'ଣ ଏତିକିରେ ସୀମିତ? ଗୋଟେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର 2 ଭାଗ ହୋଇଯିବାଟା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କେହି ବୁଝିଲେନି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରଞ୍ଜନ ଆଉ ଅନୁପମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଅନୁପମାକୁ ଲାଗେ ସୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ମଣିଷ। ଏ କ'ଣ ସେଇ ସୁରଞ୍ଜନ ଯାହାଙ୍କ ଔରସର ସନ୍ତାନକୁ ସେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି? ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାତିରେ ତକିଆ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଅନୁପମା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଉଠେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବହେଳା ଆଉ ଅଣଦେଖା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ଖାଲି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି? ଏ ଘରେ ସେ କିଏ? ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ? 5 ବର୍ଷରେ 3ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇ ଗର୍ଭରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଚାରୁଲତା। ଶାଶୁଙ୍କର ସବୁ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚାରୁଲତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅନୁପମା ଯେମିତି ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଅଲୋଡ଼ା ବସ୍ତୁ। ଦିନେ ସକାଳୁ କମଳା ଦେବୀ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଝରକା ହୋଇନି, ବାସି ପାଇଟି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନୁ କ'ଣ ଆଜି ଉଠିନି କି? ଆଉଜା ହୋଇଥିବା ଘର ଦରଜାକୁ ଠେଲି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲେ 4 ଚଉତା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାଗଜ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। କି ବେଳାରେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲି କେଜାଣି, କାହାକୁ ବି ଖୁସି କରିପାରିଲିନି। ବହୁତ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ଦେଉଛି, ତାଠାରୁ ଢେର ଗୁଣରେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ମୋତେ ତୁମ ନୀରବତା। କେତେ ସହିବି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଲୋଡ଼ା ବସ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପରି ଘର ଭିତରେ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ି ରହି ଘରର ଆବର୍ଜନା ବଢ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବରଂ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହବ। ଅନୁପମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଅନୁପମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି କେହି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯାଇଥିବ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ କହି କଥାଟାକୁ ହାଲକା କରିଦେଲେ କମଳା ଦେବୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ପୁଣି ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଅନୁପମାକୁ। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲେ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ବାହାଘରର କିଛି ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଶାଶୁଘରର ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ବି ଭଲରେ ଦେଖିନଥିଲେ ସିଏ। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କେମିତି ବା ଜାଣିବେ? ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ମା, ଏଠି ଏ କଅଁଳା ଛୁଆଟାକୁ ଧରି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ଆଗରୁ ତତେ ତ ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। କାହା ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଛୁ କି ମା?
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ଅନୁପମା। କହିଲେ, ଏ କେଉଁ ଜାଗା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମାଉସୀ। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ଅନୁପମାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ମା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୋର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟାଏ ମୁଁ, କାମଧନ୍ଦାକୁ ପାରୁନି, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ। ତୁ ଚାଲ, ମୋ ପାଖେ ରହିବୁ। ଭାତ ମୁଠାଟେ ଆଉ ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ଗଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇ ଦେବୁ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଖାଇବି। ତୋର ମୋର ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଚଳିଯିବା। ବୁଢ଼ୀ ଗଲା ଲୋକ କୁଟା ଖିଅକୁ ଆଶ୍ରା କଲା ପରି ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ ଅନୁପମା। ବୁଢ଼ୀ ସହ ଚାଲିଗଲେ ତା ଘରକୁ। ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରଟିଏ। ଘରର ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କିଛି ଫୁଲ ଗଛ। ଅନୁପମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳ ବିକ୍ରି କରି ଚଳନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଘରକୁ ନିଜର କରିନେଲେ ଅନୁପମା। ଆହୁରି ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ଘର ପଛପଟେ ପରିବା ଚାଷ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତା ସହ ତୁଳା ବଳିତା ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକି ଦେଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିଲା ତିନି ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଅନୁପମାଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଘର କରଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୁସି ହୋଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କୁହନ୍ତି, କେତେ ଗୁଣର ଝିଅଟିଏ, ୟାକୁ ପୁଣି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଅଣଦେଖା କରିପାରିଲେ। ଧର୍ମ ନ ସହୁ ସେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶକୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିତିଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲେଣି ଆରପାରିକୁ। ଅନୁପମାଙ୍କ ଝିଅ ଶେଫାଳି ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ସେମିତି ବିଚକ୍ଷଣ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା ପରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଆଉ ନିଜେ ପାଉଥିବା ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛି ଶେଫାଳି। ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଅନୁପମାକୁ। ନିଜ ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଅନୁପମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଗରେ। ତା ପାଇଁ ଯେ ତା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ଘରର କୁଳବଧୂଏ ଚାଳ ଘରେ ରହି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଛି କେବଳ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବିଦେଲେ ଶେଫାଳିର ମନଟା ଭକ୍ତି, କରୁଣା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ସେଠି କାହାରି ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଜୀବନର ଏ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସେହି ଗୋଟିଏ। କାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ତ କାହା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ। କମଳା ଦେବୀ ଚାଲିଗଲେଣି ଆରପାରିକୁ। ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କର 3ଟି ଯାକ ପୁଅ ସହରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଚାଷବାସ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନା ପସନ୍ଦ କରି ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟକୁ। ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆକଟ, ଚାରୁଲତାଙ୍କର ମମତା ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଭିଟାମାଟିର ମୋହ ଅଟକାଇ ପାରିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଶେଫାଳି ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଯୋଗ ଦେଇଛି ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନ୍ୟୁରୋ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ। ତା ସହ କ୍ଲିନିକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଭଲ ଘରଟିଏ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିଛି। ଶେଫାଳି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନୁପମା ପୁରା ଏକା ଘର ଭିତରଟାରେ। ଆଗରୁ ସିନା ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ପରିବା ଚାଷ ଆଉ ଫୁଲ ଫଳ କାମରେ ଦିନଟା କଟି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଏକା ଏକା ବସିଲେ ପୁରୁଣା ଅତୀତ ସବୁ ଧସେଇ ପଶନ୍ତି ମନ ଭିତରକୁ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ସୁରଞ୍ଜନ। କେମିତି ଥିବେ କେଜାଣି? ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେଣି। ବାହାସାହା ହେଲେଣି କି ନାହିଁ? ଚାରୁଲତା କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବେ? ଶାଶୁ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବେ? ବୋହୂ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ମୁଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଆଉ ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହବନି ମୋର? ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ମୋତେ? ମୋ ଝିଅଟା କ'ଣ ତା ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବନି ଆଉ? ଏମିତି ବହୁ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରେ। କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ଖବର ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଚାରୁଲତା ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଘରେ ଆହାସାହା କେହି ନାହିଁ। ଏକା ସୁରଞ୍ଜନ। ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ବାହାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଚାରୁଲତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ।
କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଭାବି ଭାବି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ସୁରଞ୍ଜନ। ବାହାରେ ବେଞ୍ଚରେ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସୁରଞ୍ଜନ ନିଜ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବା ଯାଏ। ଶେଫାଳୀ ରୋଗୀ ଦେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସୁରଞ୍ଜନ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ନେଇ। ଶେଫାଳୀ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେମିତି ଗୋଟେ ହୋଇଗଲେ ସୁରଞ୍ଜନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ମାଉସୀ କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ଶେଫାଳୀ ପଚାରିଲା ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ ଚାରୁଲତା। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି। ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ? ଚାରୁଲତା ଚୌଧୁରୀ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଶେଫାଳୀ। ଏ ନାଁଟା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ତା ମା ମୁହଁରୁ। ସଂସାରରେ ତ ଏଇ ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଉ ସେ ଚାରୁଲତା ନୁହେଁ ତ? କେମିତି ଜାଣିବ ସେ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ କି? ସୁରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ଘର ପାଟଣାଗଡ଼। ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନଥିଲା ଶେଫାଳୀର। ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିନେଲା ତା ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କୁ। ଆଗରୁ ମା' ଠାରୁ ଘର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାର ପ୍ରବଳ ରାଗ ହୁଏ ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ଜାଗି ଉଠେ ମନରେ। ଆଜି ସେହି ସୁରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ତା ସାମ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ନା ନା, ଆଜି ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ପରିଚୟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନଟା ନିଅ। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କାଲି ଆସି ଦେଖା କରିବ। ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ଶେଫାଳୀଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁ ବୋଲ ମାନୁନି ଆଉ, ବହିଯାଉଛି ଛାଁକୁ ଛାଁ। କେମିତି ରାତି ପାହିବ ଆଉ ସେ ସୁରଞ୍ଜନକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ସୁରଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ଧରି। ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ମନ ଭରି ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିନେଲେ ଅନୁପମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଭିତରକୁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଧରିଗଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଶେଫାଳୀ। ଚାରୁଲତାଙ୍କର ସେରିବ୍ରାଲ୍ ଆର୍ଟେରୀରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କେମିତି ଜଣାଇବେ ସୁରଞ୍ଜନକୁ? ଭାବି ଭାବି କହିଲା, ମଉସା ଆପଣ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ଦରକାର। କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ମଉସା, ମାଉସୀ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏବେ। ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ପୁଅମାନେ ଆସି ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ? ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା, ଏ ଘରଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏ କେଉଁ ପୁରୁଣା ଅମଳର ଦରଭଙ୍ଗା ଘର, ବହୁତ ଦିନରୁ ମରାମତି ହୋଇନି। କାନ୍ଥରୁ ଛାତରୁ ପଲସ୍ତରା ଖସିଗଲାଣି। ଏ ଘର ମରାମତିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଭଲ। ସେ ପଇସାରେ ବୋଉର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ବାପା ବୋଉ ବି ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଆମର ବି ଆଉ ଏଠିକି ହଇରାଣ ହୋଇ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ କଥାରେ ସହମତ ହେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା ସୁରଞ୍ଜନକୁ। ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଏ ଭିଟାମାଟି ବିକ୍ରି ହେବ ଆଉ କାହାକୁ? ତିନିଟା ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଢିଅରେ ରାଜୁତି କରିବ ଆଉ କିଏ? ନା, ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଭିଟାମାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ମଲାବେଳେ ବଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଭିଟାମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲି। ଏହାରି ପାଇଁ ଅନୁପମା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଲି, ସେଇମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପିଲାମାନେ ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଦେଇଦେଉଛୁ। ବାକି କଥା ତୁମେ ବୁଝ। କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ସେ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ପଛରେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବନି। ମଣିଷ ପଛେ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତୁମକୁ ଘର ମୋହ ଛାଡ଼ୁନି। କର୍ପୂର ତ ଉଡ଼ିଗଲାଣି କେଉଁ କାଳରୁ, ଖାଲି ଯାହା କନା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କନା ଖଣ୍ଡକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଥାଅ ଏଇ ଭିଟାମାଟି ଉପରେ। ଆମେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କାଲି ସକାଳେ। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜି ହେଲେ ସୁରଞ୍ଜନ।
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିସାରି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରଞ୍ଜନ। ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁପମା ସବୁଦିନ ପରି। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅନୁପମାଙ୍କ ଉପରେ। ଚମକି ପଡ଼ି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଲେ ଅନୁପମା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ଅନୁପମା, ଏ କ'ଣ ଅନୁପମା? ନା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଠିକ୍ ଦେଖିଛି, ଏ ହିଁ ଅନୁପମା। ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଚେହେରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ମୁହଁ, ସେଇ ନିରୀହ ଚାହାଣୀ। ମନେ ମନେ କେତେ ନ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁପମାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଠି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଗଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ ଅନୁପମା। ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ଅନୁପମା ସୁରଞ୍ଜନକୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଖାଲି ବହିଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ। ବାଧା ବନ୍ଧ ନ ମାନି ଶେଫାଳି ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଶେଫାଳି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଅନୁପମାଙ୍କୁ। ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁପମାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଅପରେସନ ଆଉ ଘର ବିକ୍ରି କଥା ସବୁ କହିଲେ। ବୁଝିଲ ଅନୁପମା, ଭଗବାନ ମୋତେ ଠିକ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଦେବେ। ଯେଉଁ ଭିଟାମାଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ହତାଦର କରିଥିଲି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିପାରିଲିନି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ସେହି ଘର ଖଣ୍ଡିକ। ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୋତେ ଭଗବାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଅପରେସନ ସରିଗଲା। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଚାରୁଲତା। ଚାରୁଲତା ଆଉ ସୁରଞ୍ଜନକୁ ଘରକୁ ଡାକିନେଲେ ଅନୁପମା। ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଖାଇସାରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସୁରଞ୍ଜନ। ଗଲାବେଳକୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଶେଫାଳି। ପଚାରିଲା, ବାପା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସୁରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିରେ ମା, ତୋ ସାନ ମା'ର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଘରଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଏବେ ଯାଉଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ରହିବି ମୁଁ? ଶେଫାଳି ଆଣି ଧରେଇ ଦେଲା ଲଫାପାଟିଏ ସୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ହାତରେ। କହିଲା, ବାପା ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଘରର କାଗଜପତ୍ର। ଘର ବିକ୍ରି ବିଷୟରେ ମା ସବୁ କହିଛି ମୋ ଆଗରେ। ସେ ଘର ସେତେବେଳେ ବି ତୁମର ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ତୁମର ଅଛି। ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ କିଣିଦେଇଛି ବାପା। କାହାଣୀଟି ଏତିକି, ମୋ ଗପ ପେଡ଼ି ସେତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।